points so that you will understand. काय काय डिफरन्स आहे मला दोन्हीमध्ये सांगा पहिल्यांदा. वॉट एव्हर द बायनरी ए आपण जे ASK FSK PSK बघितले, वॉट एव्हर वी हॅव लर्न्ड इन द chapter number 3, that ASK FSK PSK, those are also called as binary ASK FSK PSK. Why those are called as binary ASK FSK PSK or binary signaling scheme? Tell me that first. Yes, ma'am. In binary, in 1 second we are transmit only 2 bits, that is 0 and 1, and in MRA, a number of bits are transmitted. म्हणजे आपण एका सेकंदामध्ये जस्ट अ मिनिट, आय विल ओपन दॅट नोट्स वर्ड फाइल वॉट एव्हर आय हॅव. ओके, सो लास्ट लेक्चर वी हॅव सीन दिस. पहिल्यांदा आपण बेसिक सगळ्यांचं ओव्हरव्ह्यू घेतला. पल्स अॅनालॉग मॉड्युलेशन मध्ये काय बघितलं, पल्स डिजिटल मॉड्युलेशन, अँड देन वी हॅव स्टार्टेड विथ दिस कन्सेप्ट ऑफ MRA. मग MRA सिग्नलिंग हा जो आहे दॅट इज द नेक्स्ट व्हर्जन और ऍडव्हान्स्ड व्हर्जन ऑफ दिस बायनरी ASK FSK PSK. मग बायनरी ASK FSK PSK मध्ये M ची व्हॅल्यू काय होती सांगा मला. MRA म्हणजे एका वेळेस आपण किती मेसेजेस किंवा किती सिम्बॉल्स ट्रान्समिट करतो, दॅट इज कॉल्ड एज MRA सिग्नलिंग. So whatever we have seen, the regular ASK FSK PSK, for that what is the value of this M? बायनरी ASK PSK मध्ये M ची व्हॅल्यू किती होती सांगा. Yes, Meenakshi, what was value of M in binary ASK FSK PSK? 2, because we have seen in that case the 2 symbols we are going to transmit in 1 second. But M array मध्ये काय आहे, instead of that 2 symbols you are going to transmit the multiple symbols at a time. That is the concept of this M array signaling scheme. And the basic objective behind using this M array signaling scheme is the इनक्रीज इन बँडविड्थ युटिलायझेशन. म्हणजे तुम्ही सेम चॅनल मध्ये सेम अलॉटेड टाइम मध्ये यू कॅन इनक्रीज द बँडविड्थ ऑफ द सिस्टीम अँड यू कॅन ट्रान्समिट द मल्टिपल सिम्बॉल्स. त्याच टाइम स्लॉट मध्ये त्याच वेळेस जर तुम्ही जास्त सिम्बॉल ट्रान्समिट केले तर ऑब्विसली त्या सिस्टीमचं बँडविड्थ युटिलायझेशन वाढतं. ओके, दॅट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह बिहाइंड युझिंग दिस M array signaling scheme. मग आता M array signaling scheme मध्ये M ची व्हॅल्यू किती असू शकते, तर M ची व्हॅल्यू दॅट इज गिवन बाय 2 raised to n. Okay, so where this n means what actually? N is the number of bits. Okay, n आणि M ह्याच्यातला डिफरन्स लक्षात घ्या. 4 array मध्ये n ची व्हॅल्यू असणार आहे. So in 4 array signaling scheme, this M will be equal to 4 and the small n will be equal to 2. 8 array signaling मध्ये काय असेल, एका सेकंदामध्ये तुम्ही 8 सिम्बॉल ट्रान्समिट करणार. सो M व्हॅल्यू विल बी इक्वल टू 8 and what will be the value of n? n म्हणजे बिट्स किंवा तेवढा एन्कोडर M will be equal to 4, M will be equal to how much? काय असेल M आणि N ची व्हॅल्यू 16 array मध्ये सांगा मला. Tell me that values. Yes, ma'am. 2 raised to 4, 16. So M is equal to 16 and N will be equal to 4. But right now we are not interested in this N value. Just to have the understanding this equation I have told, आपल्याला M वरती फोकस करायचं आहे. M ची व्हॅल्यू 4 असेल तेव्हा एका सिग्नल मध्ये किंवा पर सेकंड वी आर एबल टू ट्रान्समिट द 4 सिम्बॉल्स. M ची व्हॅल्यू 8 असते तेव्हा पर मेसेज और पर सेकंड वी आर एबल टू ट्रान्समिट द 8 symbols. 16 म्हणजे always it will be multiple of 2 raised to something. Okay, so this is the concept. मग आता आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये पहिल्यांदा जो पॉइंट स्टडी करायचा आहे that is QPSK. Okay, so this QPSK stands for, what is the long form? Can you tell? M array चा concept सगळ्यांना लक्षात आलाय का सांगा मला पहिल्यांदा, because this is somewhat new point that we are starting.
Is it Yes, clear? ma'am. Clear. Yes, Hmm? ma'am. Now first point we have to see QPSK. Chapterचा जो sequence आहे as per our syllabus. So I will change syllabus for some points from your understanding point of view. So first point in this chapter it is introduction to M array. त्याच्यानंतर आपण पॉइंट बघणार आहे QPSK. QPSK ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हर. मग आता आपण QPSK बद्दल बघूया. So what is the long form of QPSK? Can you tell that? Quadrature phase shift key. Okay, so QPSK stands for quadrature phase shift key. Okay, so I will just write here PSK. जसं आपण आता QPSK च्या आधी आपल्या रेग्युलर PSK मध्ये जो PSK बघितला होता that was of which type? बायनरी PSK. म्हणजे जेव्हा आपण PSK म्हणतो तेव्हा बाय डिफॉल्ट दॅट इज नथिंग बट दॅट इज बायनरी PSK. मग बायनरी PSK ची वेव फॉर्म कशी होती? आय विल जस्ट show you here the waveform of binary PSK. So how is the binary PSK waveform? Here if you see, this is 1 0. म्हणजे जेव्हा ट्रान्झिशन होतं बीटचं फ्रॉम 0 to 1 or from 1 to 0, at that time this phase shift was taking place in how much angle? What was the angle for phase shift in binary PSK? 180. 180 डिग्री. ओके, म्हणजे बायनरी PSK मध्ये काय होत होतं? आपली फेज फक्त फेज वॉज चेंजिंग इन 2 points only. So first it was 0 degree and another it was 180 degree. मग ह्या दोनच फेज किंवा दोनच अँगल इथं आहेत, त्यामुळे ह्याला काय म्हणलेलं आहे? बायनरी PSK. Whereas in case of this quadrature PSK, the phase shift it is taking place by considering 4 phase angles. म्हणजे आपला एक टोटल साइन वेव्ह जो असतो तो कितीचा असतो? 360 चा असतो. ओके, सो in this 360 the phase angle takes place in 4 steps. मग आपण कसं म्हणू शकतो ह्याला? 90 पहिला जो आहे तो 90, परत 180, 270 and 360. Like this the phases are changing. Okay, so in this quadrature PSK, if you see the phase change takes place by considering these angles. So I will just tell you the angles first. 45, 135, 225 and 315. So first angle, फर्स्ट आपण काय कन्सिडर करतो याच्यामध्ये? ऍक्च्युअल फेजर डायग्राम मध्ये ह्याच्या पहिला फेज असतो तो 45 डिग्रीचा असतो. सो 45 प्लस 90 दॅट विल गिव्ह यू हाऊ मच? 135. 135 plus 90 will give you 225 and 225 plus 90 will give you 315. म्हणजे ह्या 4 फेज मध्ये कॅरियरचा अँगल चेंज होतो. मग हे कसं चेंज होतं? तर काही त्याला कॉम्बिनेशन आहे. मग आता इथं कसं होतं बायनरी PSK मध्ये? व्हेनेवर देअर वॉज चेंज फ्रॉम 0 to 1 दॅट फेज वॉज चेंजिंग. तसं इथं काहीतरी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन आहे बीट्सचं ज्याच्यावरून कॅरियरचा फेज ह्या पर्टिक्युलर अँगलनी चेंज होतो. ते काय आहे आणि हाऊ इट वर्क्स दॅट वी आर गोइंग टू सी इन डिटेल. बट फर्स्ट डिफरन्स यू ट्राय टू अंडरस्टँड. बायनरी PSK मध्ये 2 वेळा फेज चेंज होतो 0 and 180, whereas in quadrature PSK it takes place for how many times? How many values are here for this phase? Quadrature means what? 4. So the phase angle changes for this 4 times. Okay, that is the concept of this quadrature PSK, and this its transmitter receiver that we are going to see now in detail. Okay, so is it clear the basic concept of QPSK? Is it clear or not? Yes, ma'am. Clear. Okay, so we will see आता आपल्या ज्या see here also it is given QPSK. QPSK stands for quadrature phase shift keying, or it is also called as offset quadrature phase shift keying.
It is the modulation technique in which phase of carrier is shifted by 90 degree according to the input data bit. So 90 degree ने प्रत्येक वेळेस in proportionate with input data bits the phase it is shifted by 90 degree. BPSK मध्ये तो 180 ने shift होत होता. Okay, so what will be the value of M for this QPSK? You tell me. QPSK साठी M ची व्हॅल्यू किती असणार आहे सांगा. What is value of M for QPSK? बायनरी पीएसके मध्ये 2 होती. क्वाड्रेचर पीएसके मध्ये M ची व्हॅल्यू किती असणार आहे? 4. 4. So here M is equal to 4, or we can write here that whatever is this ASK, FSK, PSK we have seen, that is binary ASK, FSK, PSK. तर त्याच्यामध्ये I will just write here for your information. For this binary ASK, FSK, PSK, the value of M is equal to how much? M is equal to 2. आता ह्या क्वाड्रेचर पीएसके मध्ये M ची व्हॅल्यू किती आहे? So here the value of M is equal to 4. Okay, so same it is given here. It is a type of M array signaling in which the 4 number of symbols are transmitted per second. So value of M is equal to 4. And this is the generalized equation for phase changes by how many degrees, that is given as phase angle, that is given by phi. So phi is equal to 2 pi divided by M. See this equation carefully. Phi is given by 2 pi divided by M, where M means what? How many number of symbols you are going to transmit per second. So आता इथं QPSK मध्ये M ची व्हॅल्यू 4 आहे. So what will be the angle of this, or what will be the phase angle? 2 pi divided by 4. 2 into 180 divided by 4 किती येईल ते? 360 divided by 4, that will come as 90 degree. Okay, so this is the generalized equation. मग बघा आता आपण काय कॅल्क्युलेट केलं इथं phi is equal to 2 pi divided by M. इथं M ची व्हॅल्यू 4 आहे, त्यामुळे phi ची व्हॅल्यू किती आली? 90 आली. 2 into 180 divided by 8. So that is 2 into 180 divided by 4. That is giving you phi value here as 90 degree. आता जर M ची व्हॅल्यू 8 असली असती किंवा 8 array signaling scheme साठी M ची व्हॅल्यू phi ची व्हॅल्यू किती येईल सांगा मला. What will be the value of phi for this M is equal to 8? QPSK मध्ये 90 कशी आली समजली फेज अँगल ची व्हॅल्यू? Yes, ma'am. In 8 array 45. It will come as 45. म्हणजे त्यामुळं आपल्या बायनरी पीएसके मध्ये सुद्धा बघा तुम्ही phi कसा काढला होता? 2 pi divided by M. इथे M ची व्हॅल्यू 2 होती. So this 2 get cancelled. Phi चेंज आहे 180. तसा इथं 2 pi divided by M, 2 pi divided by 4, this is equal to 90 degrees. So this is the generalized equation you can remember for calculation of the phi angle. Phi angle म्हणजे किती डिग्री अँगलनी चेंज होतो फेज प्रत्येक वेळेस त्या M array signaling scheme चा, that is called as the phi. So phi is calculated by this equation 2 pi divided by M, and phi value for this QPSK it is 90 degree. So this is the basic discussion about this QPSK. Now we will start the block diagram of QPSK transmitter and QPSK receiver. Okay, so here in notes whatever block diagram is there, same block diagram we are going to see. जे मी तुम्हाला स्टडी मटेरियल मध्ये just a minute. Whatever these tutorial point extra notes I have shared in your study material, same diagram it is referred in that material also. So we will take use of this diagram only.
बोथ आर सेम ऍक्च्युली. बघा इथली आणि इथली जर डायग्राम तुम्ही बघितली आपल्या नोट्स मधली तर दोन्ही सेम आहेत. ओके, सो फर्स्ट what is the concept that we will see through this diagram and then we will see the equations. Okay, मग आता इथं बघा QPSK is a variation of binary PSK. It is also a double sideband suppressed carrier modulation scheme which resends 2 bits of digital information at a time. म्हणजे आपल्या बायनरी PSK मध्ये एका वेळेस either we were considering 0 or we were considering 1 here. बघा एका वेळेस काय करत होता दिस बिट आयदर वी एका फेसच्या वेव्हफॉर्म साठी आयदर वी वेर कन्सिडरिंग 0 और 1 ऍट अ टाइम. म्हणजे एका साइन वेव्ह साठी एका वेळेस इथं 0 किंवा 1 हे एकच बिट होतं. पण QPSK मध्ये काय असतं ऍट अ टाइम वी आर कन्सिडरिंग 2 बिट्स. एक साइन वेव्ह कन्सिडर करण्यासाठी किंवा कॅरियरचा एक स्टेट कन्सिडर करण्यासाठी आपण किती बिटचं कॉम्बिनेशन घेतो एका वेळेस वी आर टेकिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिट्स. ओके, सो which sends 2 bits of digital information at a time. Then instead of conversion of digital bits into series of digital stream, it converts it into bit pairs. This decreases the data bit rate to half, which allows space for the other users. Okay, so here for this one cycle we have considered a single bit either 0 or 1, but here in QPSK for this one carrier portion we are considering combination of 2 bits. म्हणजे either इथं 0 0 किंवा 0 1 1 0 किंवा 1 1 असे 2 बिट्स आपण एका पर्टिक्युलर कॅरियर साठी कन्सिडर करतो QPSK मध्ये. For that what is done that we will see in this QPSK modulator. आता इथं बघा QPSK modulator uses bit splitter, 2 multipliers, 2 local oscillator, 2 bit serial to parallel converter and summer circuit. Okay, so we will see this how it operates. आता इथं digital data दिलेला आहे. Suppose this digital data given here is in the form of, so I will write here QPSK modulator working. Okay, so how the QPSK modulator works that we will see. So suppose this is 1 1 0 0 0 1 0. हा डेटा आपण इथं दिला कुठं या QPSK मॉड्युलेटरच्या पहिल्या पॉइंटला. डिजिटल डेटा दॅट इज गिवन टू द बेसिक इनपुट टू QPSK modulator. So here whatever is this block known as bit splitter. So this block it is known as bit splitter. So what is the function of this bit splitter? हा काय करतो हा जो आपला इनपुट सिग्नल आहे 1 1 0 0 1 0 1 0. आता हा किती बिट्स आहे सांगा मला. How many bits are here in this input signal QPSK? किती बिट्स आहे सांगा. How many bits are here in this signal? 8. 8 bits are there. So this data is given to which block? पहिल्यांदा कुठं दिला जातो हा डेटा बीट स्प्लिटर. QPSK मधला पहिला पॉइंट आहे किंवा पहिला ब्लॉक आहे बीट स्प्लिटर. So what this bit splitter is doing? It separates this particular signal into 2 parts. It separates the original signal into 2 parts. मग 2 पार्ट मध्ये कसं डिवाइड करतो odd and even. Odd number of bits are separated and even number of bits are separated. Okay, so here I will write first it is separating odd number of bits. Odd number of bits म्हणजे कुठले बिट्स फर्स्ट नंबरचा, थर्ड नंबरचा, 5 नंबरचा, 7 नंबरचा. These are
odd number of bits and even number of bits म्हणजे second, fourth, sixth and eighth. Are you getting how the bit splitter is separating the original signal? ओरिजिनल सिग्नल जो काही आलेला असतो इथं QPSK मॉड्युलेटरला तो बीट स्प्लिटरला दिला जातो. बीट स्प्लिटर त्याचं कुठल्या पद्धतीने डिवायडेशन करतो? एक सेट करतो तो ऑड नंबर ऑफ बिट्सचा. ऑड नंबर ऑफ बिट्स म्हणजे पहिला, तिसरा, पाचवा आणि सातवा ह्याचा एक सेट होतो. अँड सेकंड सेट इट इज डन ऑफ which bits? Even number of bits. So even number of bits means it will be 2, 4, 6 and 8. Okay. So odd number of bits किती येतील इथे सांगा मला आता. ऑड नंबर ऑफ बिट्स मध्ये कुठला सिक्वेन्स येईल? पहिला कुठला बीट आपला? व्हॉट इज फर्स्ट बीट हियर? 1. 1. सो ऑड नंबर ऑफ बिट्सचा सेट कसा होईल तो बघतोय आपण इथं. 1. परत 3 नंबरचा बीट कुठला आहे? 0. 5 नंबरचा बीट कुठला आहे? 1, 2, 3, 4, 5. 1. अँड दिस वन इट इज 7 नंबरचा आहे 1. म्हणजे हा एक सेट तयार झाला. आणि इवन नंबर ऑफ बिट्सच्या सेटमध्ये कुठल्या व्हॅल्यूज येतील बघा. फर्स्ट इज 2. सेकंड येणार ना इवन म्हणजे सेकंडला 1 आहे. फोर्थ पोझिशन मध्ये काय? चौथं बीट कुठलं यातलं? 0. 0. Then sixth it is 0 and eighth is also 0. पहिली स्टेप काय होते QPSK मॉड्युलेटर मध्ये? हा बीट स्प्लिटर जो आहे तो ह्या सिग्नलला दोन पार्ट मध्ये डिवाइड करतो, ऑड आणि इवन. ओके. सो दिस ऑड बिट्स आर 1, 3, 5, 7. इवन इज 2, 4, 6, 8. सो हा जो 8 बिटचा आपला ओरिजिनल सिग्नल होता हा 4 बिटच्या फॉर्म मध्ये दोन ग्रुप मध्ये डिवाइड झाला. ही पहिली स्टेप लक्षात आली QPSK मॉड्युलेटर मधली. दिस इज फर्स्ट स्टेप डन हियर इन QPSK मॉड्युलेटर. आर यू गेटिंग दिस? येस और नो? Yes, ma'am. So QPSK modulator uses bit splitter, two multipliers. इथं दोन मल्टिप्लायर आहेत, दोन लोकल ऑसिलेटर आणि 2 bit serial to parallel converter and the summer circuit. Okay. So at the modulator's input, the message signals even bit, that is second, fourth, sixth bit and odd bits म्हणजे पहिला, तिसरा, पाचवा etc. are separated by this bit splitter. मग हा जो आता इवन बिट्स आहे तो ह्या मॉड्युलेटरला दिला जातो आणि ऑड बिट्स आहे तो इट इज गिवन टू this modulator. Now this can be changed in some of the block diagrams. So that depends. So here even bits are given to the upper side and odd bits are given to the lower side. Okay. So even bits are given to the first modulator and odd bits are given to this सेकंड मॉड्युलेटर. म्हणजे आता ह्या फर्स्ट मॉड्युलेटरला 4 बिट इनपुट डेटा सिग्नल आला, सेकंड मॉड्युलेटरला सुद्धा 4 बिट इनपुट डेटा सिग्नल आला. सो वन इनपुट टू दिस मॉड्युलेटर इज आवर बायनरी सिग्नल विच इज ऑफ इवन बिट्स आणि दुसऱ्या मॉड्युलेटरला काय आहे इनपुट? ऑड बिट्सचा डिजिटल सिग्नल. आता हे जे मॉड्युलेटर आपण यूज केलेले आहेत दीज मॉड्युलेटर्स आर नथिंग बट सिंपल PSK. आपण जसे PSK मध्ये जे मॉड्युलेटर यूज केले होते थर्ड चॅप्टर मध्ये टू प्रोड्यूस द PSK सिग्नल, वॉट एव्हर मॉड्युलेटर्स वी हॅव युज्ड सेम मॉड्युलेटर्स आर युज्ड हियर. सो वी कॅन से दिस इज मॉड्युलेटर 1, दिस वन अँड दिस इज मॉड्युलेटर 2. मग ह्या मॉड्युलेटरला एक सिग्नल आपला इवन बिटचा गेला आणि दुसरा जो आहे तो अनदर इनपुट टू दिस मॉड्युलेटर इज गिवन एज कॅरियर सिग्नल. जो आपल्या मॉड्युलेशन मध्ये आपला कॅरियर सिग्नल आहे दॅट कॅरियर सिग्नल इज गिवन एज सेकंड इनपुट टू दिस PSK मॉड्युलेटर 1. अँड ह्याच्यातला दुसरा जो PSK मॉड्युलेटर 2 आहे त्याला काय इनपुट दिलंय? फर्स्ट इनपुट काय दिलंय त्याला?
ऑड बिट सिग्नल 4 बिटचा आणि सेकंड इनपुट इज गिवन बाय हा कॅरियर ॲज इट इज दिला जात नाही इथं दिस कॅरियर इज शिफ्टेड बाय 90 degree and that carrier it is given to this another phase shift modulator. लक्षात घ्या this is the main concept here. इव्हन बिट्स दिले आपण ह्याला मॉड्युलेटिंग सिग्नल म्हणून ॲज अ फर्स्ट इनपुट. सेकंड इनपुट काय दिलं पहिल्या पीएसके मॉड्युलेटरला सांगा. व्हॉट इज अनदर इनपुट गिवन टू PSK1? Even bits and carrier. नाही हा PSK मॉड्युलेटर 1 आपला समजा. आता ह्यांनी L आणि Q ह्यांनी केलेले रिप्रेझेंट सो दॅट डझंट मॅटर. वी विल से दॅट दिस इज PSK1 अँड दिस इज PSK2. हे जे आहेत हे रेग्युलर PSK मॉड्युलेटर आहेत. रेग्युलर PSK मॉड्युलेटर कसा वर्क होतो आपण बघितलंय चॅप्टर 3 मध्ये. आय विल जस्ट शो यू दॅट डायग्राम वन्स अगेन. एखादा बायनरी PSK जर आपल्याला तिथं प्रोड्यूस करायचं असेल तर आपण त्याच्यासाठी जो मॉड्युलेटर यूज केलाय सेम मॉड्युलेटर्स आर युज्ड देअर बट दे आर युज्ड इन 2 नंबर्स. बघा इथं कसं केलं होतं आपण. हा बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर ह्याला एक इनपुट कॅरियर असणार आहे आणि दुसरं इनपुट काय असणार आहे बायनरी सिक्वेन्स. सो व्हेन these two are given as input here we are getting the binary PSK waveform. हेच सेम BPSK मॉड्युलेटर दिस इज बायनरी PSK मॉड्युलेटर ज्याला एक इनपुट काय आपला बायनरी सिक्वेन्स आणि सेकंड इनपुट काय आहे कॅरियर सिग्नल and at output we are getting this binary PSK waveform. Same balanced modulator are used in our QPSK block diagram also, but how many number of balanced modulators are used or PSK modulators are used? 2 numbers because one it is for even and one it is for the odd. मग ह्या PSK1 च्या आउटपुटला आपल्याला कुठल्या टाइपची वेव्हफॉर्म मिळेल सांगा. Which type of waveform we will get at the PSK output, PSK modulator output? कुठल्या टाइपची वेव्हफॉर्म मिळेल इथं. हा PSK मॉड्युलेटरच यूज केलाय आपण म्हणजे ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला बायनरी PSK सारखीच वेव्हफॉर्म मिळणार ना. एक इनपुट काय दिले आपण बिट्स आणि दुसरं इनपुट काय दिले साइन वेव्ह म्हणजे हा कॅरियर सिग्नल ह्याला सेकंड इनपुट म्हणून दिलाय आणि फर्स्ट इनपुट म्हणून काय दिलं आपण एक डिजिटल सिग्नलच दिलेला आहे. सो दिस इज ऍक्टिंग ॲज आवर बायनरी PSK मॉड्युलेटर आणि ह्याच्या आउटपुटला आपल्याला जो सिग्नल मिळतो दॅट सिग्नल इज इन द फॉर्म ऑफ बायनरी PSK सिग्नल 1 म्हणू आपण ह्याला. लक्षात येते का तुमच्या हाऊ इट वर्क्स. हा ब्लॉक कुठला आहे सांगा मला. हा कुठला मॉड्युलेटर म्हणून ऍक्ट होतो इथं. दिस इज सेम आपण ह्या बायनरी PSK मध्ये जो मॉड्युलेटर घेतला होता बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर सेम मॉड्युलेटर इज युज्ड हिअर. फर्स्ट ह्याला एक इनपुट काय दिलंय ह्या डायग्राम सारखंच बघा. इथं काय इनपुट होते एक आहे बायनरी सिक्वेन्स आणि दुसरा आहे कॅरियर आणि हे दोन इनपुट दिल्यानंतर आपल्याला बायनरी PSK वेव्हफॉर्म मिळते इथं. सिमिलरली हिअर ऑल्सो one input is digital signal and another is the carrier signal. मग ह्या बिट्स नुसार आपल्याला ह्या कॅरियर सिग्नलची फेज चेंज होते. असा बायनरी PSK चा एक सिग्नल ह्या फर्स्ट PSK मॉड्युलेटरच्या आउटपुटला मिळतो. आर यू गेटिंग दॅट. अप्पर पार्ट वर्किंग. येस और नो. येस मीनाक्षी. Yes, ma'am. मग आता दुसरा मॉड्युलेटर आहे इथं. ह्या दुसऱ्या मॉड्युलेटरला सुद्धा आपण काय दिलंय एक इनपुट इकडून डिजिटल सिग्नल दिलाय. फक्त तो कुठल्या बिट्सचा आहे ऑड बिट्सचा. लेट इट बी इव्हन ऑर ऑड बट इट इज फायनली इन द फॉर्म ऑफ व्हॉट बिट्स. हा जो आहे दुसरा PSK मॉड्युलेटर त्याला एक इनपुट आपण दिलेला आहे बिट्स आणि दुसरं इनपुट काय दिलेलं आहे हा कॅरियर जो आपण इथं ॲज इट इज दिला होता तो इथं ॲज इट इज न देता काय केलंय त्याला इथं मधल्या स्टेजमध्ये दिस कॅरियर इज शिफ्टेड बाय 90 degree. This carrier it is shifted by 90 degree and that carrier is given as input here to this BPSK modulator. So at the output here again
we will get changes in this carrier in proportionate with this bits. म्हणजे हे बिट 1 असेल तर कॅरियर ॲज इट इज येईल, हे बिट 0 असेल तर कॅरियर काय होईल 180 डिग्री ना शिफ्ट होईल. बायनरी पीएसके सारखं सेम आउटपुट आपल्याला इथं मिळणार. मग ह्यालाच त्यांनी काय दिलेलं आहे पीएसके एल अँड पीएसके क्यू. So here we are getting one binary PSK signal and here we are getting the another binary PSK signal, and that two signals are added here in this adder block, and at the output we are getting the waveform of the QPSK signal. So you try to understand this working. एक बायनरी पीएसके आहे वरती, त्याच्या इनपुटला इवन बिटची स्ट्रीम दिली, सेकंड इनपुट कॅरियर दिले त्याला. त्यामुळे इथं बायनरी पीएसके मिळणार आपल्याला ज्याच्यामध्ये आपल्या रेग्युलर बायनरी पीएसके सारखं वर्किंग होईल. आणि हा जो आहे सेकंड मॉड्युलेटर, ह्याला एक इनपुट काय दिले आपण दिस odd bit digital stream and another input is 90 degree phase shifted carrier signal. So here we will get one binary PSK output, here we will get another binary PSK output, and at the output ह्या दोन्हीची addition होऊन आपल्याला जी वेवफॉर्म मिळते that is in the form of quadrature PSK signal. Okay, this is basic block diagram. So same it is given here at the modulator input the message signals even bits, that is second, fourth, sixth, and odd bits म्हणजे first, third आणि fifth are separated by bit splitter and they are multiplied with the same carrier to generate the binary PSK. मग पहिला जो आहे तो PSK L म्हणलाय आणि इकडचा जो आहे that is PSK Q. आणि फक्त ह्या दोन्ही मध्ये काय डिफरन्स आहे, दोन्ही बायनरी फेज मॉड्युलेटर मध्ये वरच्याला आपण ॲज इट इज कॅरियर दिलाय, whereas for this second which carrier we have given, कुठला कॅरियर दिला आपण सेकंड मॉड्युलेटरला 90 डिग्री फेज शिफ्ट कॅरियर. 90 डिग्री फेज शिफ्ट करून, कारण आपल्याला इथं क्यूपीएसके मिळवायचा आउटपुटला. हा जर ॲज इट इज इथं दिला तर आपल्याला फक्त ह्या दोन्हीची ऍडिशन मिळेल, आपल्याला तिथं क्यूपीएसके ची वेवफॉर्म मिळणार नाही. So that's why 90 degree phase shift केलाय हा carrier and that is given to the second binary PSK modulator. मग ह्या दोन्हीची ऍडिशन केली की आपल्याला QPSK मिळतो. The PSK Q signal is anyhow phase shifted by 90 degree before being modulated. So here we get the QPSK output. We are adding these two and we get the output for this QPSK modulator. Okay, so the QPSK waveform for 2-bit input that is shown here. So that also we will see waveform in detail, but before going to that I will just show you the points from class notes also. See here QPSK transmitter same आहे इथं सुद्धा. Input data हा bit splitter is nothing but this encoder it is given. So this is nothing but it is acting as a this and these two blocks combinedly they are acting as a bit splitter. मग इथं हा जो input data आहे, suppose it is 1010, so even bits are given to this first modulator and odd bits are given to this second modulator. मग इथं SE of t म्हणले, SO of t म्हणले, या दोन्हीची ऍडिशन करून आपल्याला S of t मिळतो. S of t is SE of t plus SO of t. This is even number and this is odd number. So just symbols are different. Otherwise the concept it is same. Okay, but from your exam point of view, this diagram it is simple to understand. That's why I have referred this one. Okay, then next what happens? Input data is given, same description it is given here for even and odd bits. आणि इथं फेज कसा चेंज होतो बघा आता ह्या डायग्राम मध्ये. सपोज आता आपण ऑड नंबर ऑफ बिट्स हे घेतलेत 1010 आणि इवन नंबर ऑफ बिट्स काय घेतलेत 1000. मग आता ह्या पर्टिक्युलर एका साइन वेव्ह साठी
ह्या एकाच पर्टिक्युलर साइन वेव्ह साठी दिस इज अवर मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स and sorry, our carrier signal is in the sine wave form. So this is the first carrier signal, original carrier signal. आणि ह्याला जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल आहे आपला म्हणजेच व्हॉट एव्हर आर द नंबर ऑफ बिट्स त्याचे किती कॉम्बिनेशन कन्सिडर केलेत एका वेळेस 2 बिट्स कॉम्बिनेशन आर टेकन. बायनरी पीएसके मध्ये कसं होतं कॅरियर सिग्नल आणि मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधलं किती बिट कन्सिडर केलं होतं आपण एका वेळेस either we have considered 0 or we have considered 1, but here we are considering the 2 bits at a time म्हणजे 0 0. आता हे 0 0 कुठून आले ह्या डायग्राम मध्ये बघा एका वेळेस इव्हन ला एक कुठलं तरी बीट गेलेलं आहे ऑड ला एक कुठलं तरी बीट गेलेलं आहे. मग आता बघा ऑड नंबर ऑफ हाऊ दिस combinations we are considering. What is first bit in this odd number of bits here? 1. What is first bit in the even number of bits? Here it is 1. For this one combination there will be some phase change. Then what is second bit here? 0. What is second bit here? 0. आता ह्या सेकंड केस मध्ये काय आहे दोन्ही 0 0. For this there will be some phase change. Now what is this third bit here? 1. थर्ड स्टेजला काय होतं इकडे बघा आपण दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट केल्यामुळे प्रत्येक वेळेस इथे एक इनपुट जाते सायमल्टेनियसली इथे एक इनपुट जाते. ह्याचं फर्स्ट इनपुट ह्याचं फर्स्ट इनपुट ह्याची जी पेअर तयार होईल त्याच्यावरून फेज शिफ्ट कितीचा होईल दॅट इज डिसाइडेड. ह्याच्यामधलं सेकंड बीट ह्याच्यामधलं सेकंड बीट ह्याच्या कॉम्बिनेशन वरून त्या पर्टिक्युलर स्टेजला बघा आता मॉड्युलेटिंग सिग्नल कसं तयार होतोय 0 0 म्हणजे इथं वरती गेलेलं पहिलं बीट आणि खालती गेलेलं पहिलं बीट दॅट इज डिसाइडिंग फर्स्ट सेट. देन यातलं सेकंड बीट दॅट इज डिसाइडिंग सेकंड सेट. ह्याचं थर्ड दॅट इज डिसाइडिंग थर्ड स्टेट and its fourth value that is deciding the fourth state. मग ह्या व्हॅल्यूज किती आहेत ह्याच्यावरून ह्या कॅरियरचा फेज अँगल कितीनी चेंज होईल दॅट इज डिसाइडेड. सो हाऊ दॅट कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल. आता बघा इथं पहिलं काय आहे 1 आहे ऑड इव्हन मधलं पण पहिलं बीट काय 1 1 म्हणजे पहिली पेअर काय आली इथं 1 1. सेकंड बीट काय आहेत ऑड आणि इव्हनचे सांगा. What are the second bits for odd and even? Both are 0 0. 0 0. Then third is 1 0. For this there will be one particular phase change. And again for this fourth it is 1 0. So like that एका पर्टिक्युलर टाइम पिरियडला इथं कुठलं बीट आहे आणि इथं कुठलं बीट आहे दॅट इज डिसाइडिंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बिट्स आणि त्या 2 बिट्स वरून फेज अँगल कितीनी चेंज होतोय दॅट फेज अँगल व्हॅल्यू इट इज डिसाइडेड. दॅट इज द मेन पॉइंट इन दिस QPSK मॉड्युलेटर. आर यू गेटिंग हाऊ द फेज चेंज इट इज डिसाइडेड. आता हे दोन इक्वल पार्ट मध्ये आपण ह्याला डिवाइड केलंय इव्हन नंबर ऑफ बिट्स आणि ऑड नंबर ऑफ बिट्स. दॅट्स वाय you will get at a time here also 1 bit and here also 1 bit here and here. मग त्या बिट्सच्या व्हॅल्यू वरून ह्याचं कॉम्बिनेशन तयार झालेलं आहे and there is specific phase angle given for this particular bit and accordingly the QPSK waveform will change. किंवा QPSK मध्ये ह्या बिटच्या कॉम्बिनेशन नुसार कॅरियरचा फेज अँगल डिसाइड होतो. बायनरी पीएसके मध्ये कॅरियरचा फेज अँगल कसा चेंज होत होता सांगा मला. व्हॉट वॉज द बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ बायनरी पीएसके हियर. आय विल शो यू दिस वेवफॉर्म. बायनरी पीएसके मध्ये बघा हा कॅरियर सिग्नल आहे. कॅरियर सिग्नल इज इन द साइन वेव्ह.
दिस इज अवर कोड. म्हणजे आपले बिट्स आहेत. आता हा आहे 1 1 0 1 0 0 1. याच्यामध्ये कसा चेंज होत होता ह्याचा फेज? whenever the switching was there from 1 to 0 or 0 to 1, then it was changing. And here at a time we have considered only one value, 1 1 0. म्हणजे एका वेळेस आपण एकाच बिटची व्हॅल्यू कन्सिडर केली. तसं ह्याच्यामध्ये QPSK मध्ये इथं एका पर्टिक्युलर सायकलसाठी किती व्हॅल्यूज कन्सिडर होतील बिट्सच्या? एका फेज चेंज साठी बिट्सच्या किती व्हॅल्यूज कन्सिडर कराव्या लागतात आपल्याला? एक व्हॅल्यू कन्सिडर करून चालतंय का बिटची? QPSK मध्ये एका फेज चेंज साठी आपण किती बिट्सच्या व्हॅल्यूज कन्सिडर करतो? किती बिट्सचं कॉम्बिनेशन कन्सिडर करतो फेज चेंज साठी QPSK मध्ये? Here only I have told, no? 2 bits combination we have to consider. 1 1 0 0 1 0 and 1 0. Oh, sorry. Actually here as per this sequence I have told, but what are the ideal combinations of 0 1? किती combination असू शकतात 0 आणि bit चे? How many number of combinations are there for 0 and 1? काय 4 असू शकतात? 1 1 4 1 आहेत. 0 0 1. 4 आहेत ना, 0 0 0 1 1 0 आणि 1 1. मग ह्या प्रत्येक ह्याला ह्याचा फेज अँगल डिसाइड, प्रत्येक ह्याला फेज अँगल अलॉट केलेला असतो. मग ह्या दोनचं कॉम्बिनेशन किती आहे त्याच्यावरून ह्याचा फेज अँगल चेंज होतो. म्हणजे इथं बायनरी PSK मध्ये आपण एका पर्टिक्युलर फेज साठी एकच बिट कन्सिडर केलं होतं, पण QPSK मध्ये एका फेज चेंज साठी आपण एक बिट कन्सिडर न करता काय करतोय? 2 बिटचं कॉम्बिनेशन कन्सिडर करतोय. 2 बिटचं कॉम्बिनेशन 4 प्रकारे होऊ शकतं. त्यामुळे ह्या पर्टिक्युलर 4 कॉम्बिनेशनला प्रत्येक ह्याला एक फेज अँगल आपण अलॉट केलेला आहे. ओके, सो दॅट वी विल सी नाउ हाऊ द फेज अँगल्स आर अलॉटेड. मग बघा आता इथं कसं आहे, जर इनपुट बिट 1 1 असतील, म्हणजे जसं आता इथं सांगितलं मी, इथला पण 1 असेल आणि इथला पण 1 असेल, ते कुठलं कॉम्बिनेशन झालं? 1 1. So for this input bits 1 1, what is phase change? Pi by 2, pi by 4. Pi by 4 म्हणजे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन 1 1 असेल तर आपला फेज कॅरियरचा कितीने चेंज होणार? 45 डिग्रीने. ह्याचं कॉम्बिनेशन 1 0 असेल, म्हणजे वरचा इव्हनचा 1 असेल आणि ऑडचा 0 असेल, तर फेज कितीने चेंज होतो? 135 डिग्रीने. 0 1 असेल तर फेज इज चेंज बाय 225 डिग्री, and if it is 0 0, then phase it is changed by 315 degree. These values you remember. इथे ऍक्च्युली पायच्या टर्म मध्ये दिलेले आहेत. 1 1 असेल तर फेज कितीने चेंज होतो? पाय बाय 4. 1 0 असेल तर फेज इज चेंज्ड बाय 3 पाय बाय 4. इफ इट इज 0 1, phase is changed by 5 pi by 4, that is 225. And if it is 0 0, then phase is changed by 7 pi by 4, that is 315 degree. Like that the phase it is changing in case of this QPSK. So are you getting the basic working principle of QPSK? थोडासा अवघड आहे हा Yes, ma'am. समजायला, but in simple words I have tried to explain. So QPSK मध्ये main, I will just summarize this before going to demodulator part. मेन कन्सेप्ट काय बघितलं आपण? QPSK हा BPSK चा ऍडव्हान्स्ड पार्ट आहे. BPSK मध्ये दोनच व्हॅल्यूज होत्या फेजच्या, 0 आणि 180. whereas in this QPSK we are having 4 angles values. M is equal to 4. त्यामुळे फेज सुद्धा किती आहे तिथं? 4 व्हॅल्यूजने किंवा 4 स्टेप मध्ये त्याची फेज व्हॅल्यू चेंज होते. and it is 45, 135, 225 and 315 degrees. Okay, so like this the phases are changing. M is equal to 4. नंतर आपण हे बेसिक इक्वेशन बघितलं फायचं. काय आहे फायचं बेसिक इक्वेशन? 2 पाय बाय m. आता इथं आपला m 4 आहे,
त्यामुळे फायची व्हॅल्यू किती आली इथं 90 डिग्री आली. देन वी हॅव सीन द पीपीएस सॉरी क्यूपीएसके मॉड्युलेटर. याच्यामध्ये मेन डिफरन्स काय आहे वर्किंग प्रिन्सिपल मध्ये बायनरी पीएसके मध्ये ही वेव्हफॉर्म मी तुम्हाला दाखवली बायनरी पीएसके ची. एका फेज साठी आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल मधलं एकच बिट एका वेळेस कन्सिडर करतो बायनरी पीएसके मध्ये. आयदर 1 1 और 0. 1 1 तसंच कंटिन्यू म्हणून ही सेम तशीच फेज कंटिन्यू राहिली. पण 1 0 होतं तेव्हा काय होतंय फेज 180 डिग्रीने चेंज होतंय. म्हणजे एका कॅरियर वेव्हच्या फेज कन्सिडरेशन साठी आपण मॉड्युलेटिंग सिग्नल मध्ये किती बिट कन्सिडर करतो बायनरी पीएसके मध्ये. हाऊ मेनी बिट्स वी आर कन्सिडरिंग इन बायनरी पीएसके. 1. 1. But in QPSK, what is the difference? That for one particular phase representation of this carrier, we are considering 2 bits combination. एका वेळेस एक मॉड्युलेटिंग सिग्नलची व्हॅल्यू आपण एक बीट घेऊ शकत नाही 2 बिटचं कॉम्बिनेशन आपल्याला तिथं घ्यावं लागतं. मग 2 बिटचं कॉम्बिनेशन हे 4 पद्धतीने होऊ शकतं 0 0 1 0 1 0 and 1 1. Like this, by these 4 values the classification is or combination is possible. आणि ह्या प्रत्येक कॉम्बिनेशनला एक फेज अँगल आपण अलॉट केलेला आहे. ओके, सो फॉर दिस 1 1 phase angle is 45. For 1 0 it is 135. For 0 1 it is 225 and for 0 0 it is 315. हे झाला बेसिक डिफरन्स. Now we have seen the QPSK modulator. QPSK modulator कसा वर्क होतो. हा जो डिजिटल डेटा दिलाय पहिल्यांदा काय होतं पहिल्या स्टेप मध्ये that digital data it is splitted into 2 parts. How it is splitted into 2 parts? How it is splitted based on which parameter? Odd bits and even bits. Yes. One set is made of even number of bits and another it is of odd number of bits. म्हणजे 1 3 5 7 नंबरचं ऑड बिट्स मध्ये येणार 2 4 6 8 नंबरचं इवन बिट मध्ये येणार. मग इवन बिटचा जो डिजिटल डेटा स्ट्रीम आहे ती वरच्या बायनरी पीएसके मॉड्युलेटरला दिली जाते आणि ऑड बिट्सची जी डेटा स्ट्रीम आहे ती खालच्या बायनरी पीएसके मॉड्युलेटरला दिली जाते. आता हा दिस ब्लॉक इज नथिंग बट आवर बायनरी पीएसके मॉड्युलेटर. मग ह्याला एक इनपुट म्हणून जी डेटा स्ट्रीम दिली आपण ती काय म्हणून ऍक्ट होणार मॉड्युलेटिंग का कॅरियर सिग्नल. काय म्हणून ऍक्ट होईल ती इट विल ऍक्ट एज मॉड्युलेटिंग सिग्नल और कॅरियर सिग्नल. मॉड्युलेटिंग. आणि ह्याला दुसरं इनपुट कॅरियर द्यावं लागेल. तो कॅरियर लोकल ऑसिलेटर थ्रू जनरेट करून आपण कॅरियर सिग्नल इथे देतो. मग इथं दिस कॅरियर सिग्नल इज इन एनालॉग फॉर्म. मॉड्युलेटिंग सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ अवर इवन बिट्स. मग ह्याचं मॉड्युलेशन होतं ह्या व्हॅल्यूज नुसार ह्या कॅरियरची फेज इथं 180 ने चेंज होते कारण हे बायनरी पीएसके मॉड्युलेटर आहे. म्हणजे आपल्याला एक पीएसके मॉड्युलेट बायनरी पीएसके ची वेव्हफॉर्म इथं मिळते. Now this is second this binary PSK modulator. For this modulating signal कुठला आहे second binary PSK modulator साठी. Which signal is modulating signal you tell me. जे ऑड बिट्स आलेत ते. आपल्या ऑड बिटची जी डेटा स्ट्रीम आहे ती दॅट इज गिवन एज हिअर मॉड्युलेटिंग सिग्नल. आणि ह्याला कॅरियर म्हणून जी साइन वेव्ह आपण देतोय तो हा कॅरियर जो आहे तो 90 डिग्री फेज शिफ्टने करून दिला जातो इथं. त्यामुळेच आपल्याला इथं क्यूपीएसके मध्ये 90 डिग्रीनी 4 व्हॅल्यूज मिळतात. जर असं इथं केलं नाही तर वी विल नॉट बी एबल टू गेट द क्यूपीएसके सिग्नल ऍट आउटपुट. हा मेन पॉइंट आहे ह्यातला. हा कॅरियर 90 डिग्रीनी फेज शिफ्ट करून ऍज अ इनपुट इथं ह्याला दिला जातो. अँड देन हिअर यू आर गेटिंग अनदर बायनरी पीएसके वेव्हफॉर्म. ह्या मॉड्युलेटिंगच्या बिट्स नुसार ह्या कॅरियरची फेज बायनरी पीएसके मध्ये चेंज होते. आणि ह्या दोन्हीचं आपण इनपुट दिले हे दोन्ही सिग्नल आपण ऍडरला इनपुट म्हणून दिले आणि ऍडरच्या आउटपुटला आपल्याला क्यूपीएसके सिग्नल मिळतो.
This is the basic concept of this QPSK modulator. So same it is explained here. And based on these values of इथं कुठलं बीट आहे, इथं कुठलं बीट आहे, इथं कुठलं बीट आहे, इथं कुठलं बीट आहे, ह्याच्यावरून हे 4 कॉम्बिनेशन्स आहेत 1 1 1 0 0 1 0 0. ह्याच्यावरून आपल्याला कॅरियरचा फेज हा ह्या पर्टिक्युलर अँगलनी चेंज होतो. ओके, and this is the phasor diagram. Phasor diagram is optional one. You just have to understand कुठल्या बीटच्या कॉम्बिनेशन नुसार आपला कितीने फेज अँगल चेंज होतोय. ओके, सो दिस इज द concept of this QPSK modulator. So here one example it is given. Suppose this is our carrier signal. म्हणजे हा आपला ओरिजिनल कॅरियर सिग्नल आला which is acting as a, or this is original sine wave which is acting as a carrier signal. Modulating signal हे obviously 2 बीटच्या फॉर्म मध्ये असणार आहे. Modulating signal will actually act as a, or modulating signal हा किती कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, 2 बीटच्या कॉम्बिनेशन मध्ये 0 0 1 0 1 0 सॉरी 0 0 1 0 0 1 1 1. मग बघा आता इथे 0 0 असेल तर this phase it is remaining, the carrier it is remaining same. Here it is 1 0, so it is shifted by this 180 degree. Then next 0 1 it is shifted by this particular value, and 1 1 by that respective values. ह्या पर्टिक्युलर व्हॅल्यूजनी त्या कॅरियरची फेज शिफ्ट होते. ओके, सो दिस इज अबाउट दिस QPSK modulator part. Next we are going to see the QPSK demodulator. Okay, so QPSK demodulator, there will be the reverse functioning. जे इथं आपल्याला QPSK सिग्नल इथं मिळालेला आहे, that is given to this demodulator part. So again here also we are going to use the PSK demodulator circuit. Okay, so that point we will see in the next lecture. Okay, so today we have covered the QPSK modulator, because demodulator is just a reverse of that. That will not take more time. But are you clear about that QPSK modulator and why is it used? Are you clear with that concept, QPSK modulator part? Yes, ma'am. And why, how the basic working principle of QPSK is there? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. So we will see this demodulator part in the next lecture. We will stop here.